हाँ जी प्यारे बच्चों, की हाल है जी सारे का? ठीक ठाक हो? अज आप करते हैं 5th क्लास का लैसन 7th। लैसन 7th का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब विश्व तापमान। ठीक है, संसार का जो बढ़ रहा तापमान है उस बारे यह लैसन है। तो करते हैं फिर आप यह लैसन। ठीक है, सब तो पहले आप कर लेने न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स के सब तो पहला पे है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होंगे विश्व। नैक्सट है वार्निंग। वार्निंग मतलब किसी को चेतावनी देना। ठीक है, उसनू वार्निंग बोलिया जाता है, चेतावनी। नैक्सट है व्हीकल्स। व्हीकल्स मतलब वाहन। नैक्सट है ट्रैप। ट्रैप मतलब जाल, किसी का जाल बिछा देना है ना, किसी को फड़न के लिए। तो वो एक तरह का आप जो जाल बुन लें, ठीक है, उसनू ट्रैप बोलिया जाता है। नैक्सट है स्टबल। स्टबल का मतलब होंगे पराली, जी आप बच जाती है ना, झोना कट दें उस तो बाद पराली बच जाती है, आप ठीक है उसनू अग ला दें, तो वह भी एक तरह का प्रदूषण कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग नू, ग्लोबल वार्मिंग है जी उसनू बढ़ा रही है। ठीक है, तो नैक्सट है पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण करना। नैक्सट है हार्मफुल। हार्मफुल मतलब नुकसानदायक। नैक्सट है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होंगे जड़ तो ही खत्म कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, उसनू आप बोलते हैं इरेडिकेट। चलो तो पढ़ते हैं फिर अज आप ये लैसन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व की तापमान है जोड़ा उस बारे ही लैसन है। तो करते हैं ये लैसन अज आप। तो इस कविता के कहा की है, इस कविता जोड़ा कवि है ना वो दस रहा है कि जोड़ा वाधा तापमान है विश्व का, ठीक है, इस बारे इसके मूल कारण ने जोड़े भी दरख्त कट्टना, पराली का साड़ना, ठीक है, जां आपां जिहड़ियां फर्टिलाइजर्स वरत रहे हैं उन्हों का जोड़ा मतलब वधा है, ठीक है, वो बहुत दिन ब दिन आपां वधा रहे हैं। तो यही चीज़ां ने जिहड़ियां ग्लोबल वार्मिंग है उसनू वधा रही ने। चलो आप पढ़ते हैं। सब तो पहला देखो, कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ गिविंग अस अ वार्निंग। कहना दरख्तों का कट्टना आपां नूं एक चेतावनी दे रहा है दैट देयर इज़ एन इनक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। वो की चेतावनी है कि ग्लोबल वार्मिंग दे विच जिहड़ी वो इनक्रीज हो रही है, वाधा हो रहा है। ठीक है, दिन प्रति दिन जिहड़ी विश्व की तापमान है वो वध रहा है। इट्स इनक्रीजिंग डे बाय डे, वी ऑल आर अवेयर, टू कंट्रोल इट वी रियली डोंट केयर। ठीक है, यह दिन प्रति दिन वध रहा है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस बारे पता है, पर इसनू मतलब कंट्रोल करने के लिए असी कोई इसका हल नहीं लभ रहे। ठीक है ना, भी इसनू आपां किवें कंट्रोल करिए ग्लोबल वार्मिंग नू, इस बारे असी अवेयर तो हैगे हाँ, पर इस बारे आपां मतलब कोई हल नहीं लभ रहे इसका भी किवें इसनू खत्म किया जा सकता है। अगे है द बर्निंग ऑफ स्टबल्स इज़ डूइंग पोल्यूशन एंड वी हैवंट स्टिल फाउंड एनी सोल्यूशन। ठीक है, जिहड़ा अपना पराली है जिहड़ी आपां पराली नूं साड़ रहे हैं दिन प्रति दिन, यह प्रदूषण नूं वधा रही है। उस तो अगे की है यूज़ ऑफ व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे आउट ऑफ विच हार्मफुल एमिशंस आर फाइंडिंग वे। जिहड़ा व्हीकल ने है ना, जिहड़े वाहन ने वो दिन प्रति दिन उन्होंने भी आप वध रहे हैं। ठीक है, वधा रहे हैं होर क्योंकि हुण तुसीं अज देखो सड़कों ते किन्नियां कारां हो गई है ना। ठीक है, तो किन्ना व्हीकल अपने व्हीकल भी वध रहे हैं, तो वो नाल की है प्रदूषण भी वधी जाता है क्योंकि जिहड़े हार्मफुल एमिशनस नेगियां, ठीक है, उस दियां इस तरह दी जिहड़ियां गैसां ने, ठीक है, उत्सर्जन हो रहा उन्हां दे विचों गैसां दा, ते वो आपदा रस्ता लभ रही ने, वो प्रदूषण फैला रही ने। तो पर अपने को इस सारे प्रदूषण के जो मतलब जिमें एक पराली साड़ना है ना उसका प्रदूषण हो रहा है, तो एक वाहनों चो निकल रहा जो धुआं वह प्रदूषण हो रहा है। यदा साडे कोल कोई हल नहीं लभ्या जा रहा, असीं इहदा कोई हल नहीं लभ रहे। तो नैक्सट है हाई यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ रेज्ड अर्थ्स टैंपरेचर विच इज़ इनडीड अ थ्रेट टू मदर नेचर। कहना जी हाई यूज़ है ना किस चीज़ की, मतलब बहुत ज़्यादा वरतों फर्टिलाइजर की है ना, जी खादा रसायनिक खादा असीं वरत रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा वरतों करी जाने आपां। ये की है, यह टैंपरेचर बढ़ा रही है, धरती का टैंपरेचर बढ़ा रही है। सचमुच ये एक तरह की धमकी आपां नूं, एक तरह की चेतावनी आपां नूं भी जिहड़ी अपनी मात भूमि है ना, ठीक है, अपना कुदरत है, अपनी नेचर है, माता है अपनी ये, ठीक है, उसनूं नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आवर लाइफ विल सून बिकम अ ड्रेडफुल हैल and on this planet it will be difficult to dwell।
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜੂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਵੈਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰੈਡਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਨਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫਾਈਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅਰਥ ਵਰਥ ਲਿਵਿੰਗ ਫॉर ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੁੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ। ਬੁੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਅ ਵਾਰਨਿੰਗ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਟਿੰਗ ਆਫ ਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਜ਼ ਰੇਜ਼ਡ ਅਰਥਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਬਰਨਿੰਗ ਟੋਪਿਕ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਪਿਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਹੀਕਲਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਫਥ ਹੈ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਡਿਵੈਲ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਡਿਵੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਪਲੈਨਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਬੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਦਾ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪੋਇਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਵੇਅਰ। ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਦਾ ਰਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਦਾ ਕੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਵਾਰਮਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਦਾ ਕੇਅਰ ਬਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਡੇ ਆਇਆ, ਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਤਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੈਲ, ਹੈਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਡਵੈਲ, ਓਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਫਾਲਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੱਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਟਰੀਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਲਸ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਲੈਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਟਰੂ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿਲ ਮੇਕ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਹੈਪੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया काम, है ना। इसलिए मैं ये सामने की लिखा फॉल्स। तो फोर्थ है वी शुड गैट आवर व्हीकल्स चैकड एट स्पैसिफिक इंटरवल। हाँ जी, एक थोड़े समय बाद सानू अपने व्हीकल्स ने ਜਿਹੜੇ ना, ठीक है, उन्होंने चैक करा लेना चाहिए है ना, ठीक है। इन्होंने कहा स्पैसिफिक इंटरवल्स, है ना, थोड़े जे समय बाद। तो यह बिल्कुल सही है, इस दे लिए आपां इस सामने की लिखिਆ ट्रू। ओके जी, चलो आपां अगे करते हैं। हाँ जी, नैक्सट है कंप्लीट इट। इत्थे ना आपां नूं एक सेंटेंस दिता होया सी ते नैक्सट सेंटेंस आपां ने खुद लिखना सी। सो मैं तुहाडे लई यह लिख दिता है, तुसीं अपनी बुक ते देखो, उत्थे लिखिਆ नहीं होना, ठीक है। तो फस्ट देखो द बर्निंग ऑफ स्टबल इज़ डूइंग पोल्यूशन, ये अगे की आना सी एंड वी हैवंट स्टिल फाउंड एनी सोल्यूशन, ठीक है। यह तुकबंदी की हुई है तो मैं इसे पोइम दे विचों यह चक्की सी। ओके जी, इन्हूं याद जरूर कर लेना बेटा। यूज़ ऑफ व्हीकल्स इज़ इनक्रीजिंग डे बाई डे आउट ऑफ विच हार्मफुल एमिशनस आर फाइंडिंग वे, ठीक है। तो ये लिख लो अपनी बुक ते, इनू याद कर लो। जे पेपर दे विच यह तुकबंदी तुहानूं कविता दी लाइनां पूरियां करनियां आ गईयां तो तुसीं इस तरह लिख देना, इनू लिख लिख के जरूर देखा करो बेटा, ठीक है। तो नैक्सट है वोकैबलरी है। वोकैबलरी दे विच आपां नूं एक पिक्चर दित्ती हुई है नेचर दी, तो उस पिक्चर दे विच आपां नूं किहड़ी किहड़ी चीज़ नज़र आ रही है, आपां वो सारी नीचे आपां नूं स्पेस दित्ती हुई है। देखो तुहाडी बुक ते तुसीं देख रहे होंगे, तो उस स्पेस 'च आपां ने वो लिखना है। तो मैं इस दे विच जो मैनूं दिखिया सी वो मैं नीचे लिखिया है, तुसीं देखो। हाँ जी, फस्ट की सी क्लाउड्स, बदल आपां नूं दिखे सी, ठीक है। फिर सन भी ये दिख रहा देखो, है ना, ठीक है। फिर उस तो बाद आ गया मून, ठीक है, मून भी दिख रहा देखो, आ चंद्रमा इत्थे, है ना, आ चंद्रमा, ठीक है। ये नाल ही अगे स्टार्स भी लिख रहे हैं, ठीक है, आपां वो भी देखा देखो स्टार्स, है ना, ठीक है। फिर आ गया बर्ड, ठीक है, मैंने बर्ड्स लिखता पर इत्थे बर्ड ही है, ठीक है, तुसीं एस ना पाओ इहदे विच। ओके बेटा, तुसीं एस इत्थे तो कट दिओ, ठीक है, कल्ला बर्ड ही लिख लेना। नैक्सट है फ्लावर्स, इत्थे फ्लावर्स आए पे ने, देखो कितने फ्लावर्स पे ने, है ना, ठीक है। फिर ट्रीज़, मैंने ट्रीज़ लिखता है, इत्थे ट्री ही है, एक कोई ट्री है, ठीक है, ट्रीज़ नहीं लिखना, तुसीं ट्री ही लिखना है। एलीफेंट देखो, ये भी एक ही है, एलीफेंट। ओके जी, तो आपां ये सब आपां नूं इस तस्वीर 'च दिख रहा सी ते उस ते आपां ने अलग करके लिख लिया। हाँ जी, ये तुहाडी बुक के उत्ते कुछ तस्वीरां सी। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स इन द गिवन स्पेस। आपां ने ये तस्वीरां देखनियां सी भी किस पंछी की यह तस्वीर है, उसका नाम लिखना सी। तो मैं लिखिया सब तो पहला की है आउल, आउल मतलब उल्लू, ठीक है। फिर स्पैरो, फिर आ गया क्रो, ठीक है जी। फिर पीजन, फिर पैरट, उस तो अगे सी डक, फिर पीकॉक, ठीक है जी। ये तुहाडी बुक के उत्ते लिख लो सारे। तो अगे चलते हैं, अगे देखते हैं की है। हाँ जी, लैंग्वेज कॉर्नर आ गया अपना। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। हुण कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अपने लिखने ने। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे व्याख्या करने वाले शब्द, ठीक है, जिहड़े इन्हां दी सही व्याख्या करन, ठीक है। तो इत्थे मैंगो सी, उन्होंने आपां नूं दिता होया सी अ डैश मैंगो, जानी आपां ने खाली थां दे विच खुद एक वर्ड भरना सी। मैं तुहाडे लई लिखिआ स्वीट मैंगो, ठीक है, अ स्वीट मैंगो, एक मिठा अंब। तो दूसरे दे विच अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक सुंदर फुल। थर्ड दे विच है अ ग्रीन ट्री, एक हरा दरख्त। अगे है आइसक्रीम, है ना, अ टेस्टी आइसक्रीम, एक स्वादी आइसक्रीम, है ना। उस तो अगे अ न्यू कार, एक नवी कार। नैक्सट है अ बिग एलीफेंट, एक बड़ा हाथी। तो इन्होंने की दिता बेटा, देखो नीचे देखो, सच डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। दीज वर्ड्स डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। ਜਿਹੜੇ वर्ड मैं लिखे ने ना, इन्हों एडजैक्टिव कहा जाता है, ठीक है। पंजाबी दे विच इन्हों विशेषण कह देंगे ने ते इंग्लिश दे विच एडजैक्टिव। ये की करते हैं, ये किसी नाम जां पड़नाम की विशेषता दसते हैं, ठीक है ना, तो उसनों उसकी व्याख्या करते हैं मतलब, ठीक है। तो इसलिए इन्हों डिस्क्राइबिंग वर्ड बोल दें जां इन्हूं एडजैक्टिव भी बोल दें, ठीक है जी। तो नैक्सट है अंडरलाइन द एडजैक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हुण अगे ना आपां नूं कुछ सेंटेंस देते इन्होंने, आपां इन्हां दे विचों एडजैक्टिव ने जिहड़े उन्हां नूं ही अंडरलाइन करना, ठीक है। तो मैं करदा, देखो पहला की है माई मदर कुक्स टेस्टी फूड। मेरी माता टेस्टी फूड यानी स्वादी भोजन बनाउंदी है, ठीक है। तो अपने कोल की आया, देखो भोजन सी, ठीक है, भोजन किहो जिहा बन रहा है, स्वादी बन रहा। तो स्वादी जिहड़ा टेस्टी वर्ड है ना, ये की है, ये विशेषण है, तो यह एडजैक्टिव है, ठीक है। आप टेस्टी नूं इहदे च अंडरलाइन कर देंगे। तो सैकेंड
दिस पेंटिंग इज़ वेरी कलरफुल। ठीक है, हाँ जी, पेंटिंग की है कलरफुल है, तो आप की है कलरफुल, है ना। ठीक है, तो देखो कलरफुल जिहड़ा वर्ड है ये एडजेक्टिव है। नैक्सट, द एलीफेंट इज़ अ ह्यूज एनीमल। जिहड़ा हाथी है वह एक बहुत वड्डा जानवर है। ठीक है, हाथी की है वड्डा जानवर। ठीक है, बहुत वड्डा, ह्यूज, तो ह्यूज की है एडजेक्टिव है। ठीक है बेटा। फोर्थ, वी शुड ईट फ्रैश फ्रूट्स। हाँ जी, सानू ताज़ा जिहड़े मतलब फल ने वो खाने चाहिए ने, तो ये ताज़ा जिहड़ा वर्ड है फ्रैश। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। नैक्सट, एन ओल्ड मैन वाज सिटिंग ऑन द बेंच। एक बुढ़ा आदमी बेंच के उत्ते बैठा सी, तो कित्थे बैठा सी, बेंच के उत्ते बैठा सी। ठीक है, कौन बैठा सी, ओल्ड मैन यानी बुढ़ा। ठीक है, तो ये की आया बुढ़ा विशेषण आया ओल्ड मैन। ठीक है, ओल्ड है जिहड़ा वर्ड है ये एडजेक्टिव है, तो ये मैं अंडरलाइन करते जिन्ने जिन्ने एडजेक्टिव सीगे। तो हुण मेरे ख्याल तुहानूं पता भी लग गया होगा कि एडजेक्टिव आपां ने किस तरह लभने ने। ठीक है, तो नैक्सट की है देखते हैं। हाँ जी, नैक्सट अपने को डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स ने। तो एडजेक्टिव दियाँ डिग्रियाँ होंदियां ने, इन्हां दी भी अगे एक डिग्री होंदी है। ठीक है, तो वो किस तरह होंदियां ने डिग्रियाँ, पहला ये पढ़ ली आपां। देखो पहली लाइन दे विच लिखिया है, समटाइम्स एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर नाउन और प्रोनाउन। कुछ केसां दे विच ना एडजेक्टिव आपां वरतदे हां दो नाम ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈਜ਼ 3 ਡਿਗਰੀਜ਼, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀਆਂ 3 ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਦ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ formed by adding er and the superlative by adding est to the positive degree। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ er ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ est ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ er ਔਰ est ਲਗਾ ਕੇ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਔਰ ਮੋਸਟ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਔਰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੌਲ, ਟੌਲਰ, ਟੌਲੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੰਬਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਹੌਟ ਯਾਨੀ ਗਰਮ, ਫਿਰ ਹੌਟਰ, ਫਿਰ ਹੌਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਰਮ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ er ਔਰ est ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡ, ਗੁੱਡ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਟਰ ਔਰ ਬੈਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਡ, ਬੈਡ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਸ ਔਰ ਵਰਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਰੇਵ, ਬਰੇਵ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਬਰੇਵਰ ਔਰ ਬਰੇਵੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਲੈਵਰ, ਕਲੈਵਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਲੈਵਰਰ ਔਰ ਕਲੈਵਰੈਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਰਲੀ, ਅਰਲੀ ਦੀਆਂ ਅਰਲੀਅਰ ਔਰ ਅਰਲੀਐਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੌਟ, ਹੌਟ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੌਟਰ, ਹੌਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਟੌਲ, ਟੌਲ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਟੌਲਰ, ਟੌਲੈਸਟ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਓਲਡ, ਓਲਡਰ, ਓਲਡੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਫਟ, ਸੌਫਟਰ, ਸੌਫਟੈਸਟ। ਸਮਾਲ, ਸਮਾਲਰ, ਸਮਾਲੈਸਟ। ਸ਼ਾਰਟ, ਸ਼ਾਰਟਰ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਆ ਸੌਫਟ ਸੀ, ਸੌਫਟਰ, ਸੌਫਟੈਸਟ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਰ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਵੀਟ, ਸਵੀਟਰ, ਸਵੀਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਈਜ਼, ਵਾਈਜ਼ਰ, ਵਾਈਜ਼ੈਸਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਥਿਨ, ਥਿਨਰ, ਥਿਨੈਸਟ। ठीक है, हाई, हायर, हाईएस्ट। ओके जी, नेक्स्ट है यंग, यंगर, यंगेस्ट।
ਅੱਗੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ EREST ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰ ਮੋਸਟ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ER ਔਰ EST ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਮੋਰ ਔਰ ਮੋਸਟ ਲੱਗ ਕੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ER ਔਰ EST ਲੱਗ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੌਫਟ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਬੋਲਤਾ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੌਫਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ER ਔਰ EST ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਾਤਾ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਆਇਆ, ਬਿਊਟੀ ਫਿਰ ਰੋਕ ਪਿਆ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਕੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਸਿਲੈਬ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਔਰ ਮੋਸਟ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਰਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਔਰ ਮੋਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਹਰ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ER ਔਰ EST ਲੱਗ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਵਰਡ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਔਰ ਮੋਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰੂਲ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Complete the following sentences by using the correct degrees of the adjectives given in the brackets। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਡਿਗਰੀ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਆ ਜੇ ਨਾ, THAN, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਆ ਜੇ, THE, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੈਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਮੂਹਰੇ ਦ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਨੋਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਬਿਫੋਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਰੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਦੈਨ ਰਾਜਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਗਰੀ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਟੌਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਦੈਨ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਲਡਰ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਗਰਲ ਆਫ ਆਵਰ ਕਲਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਆ ਗਿਆ ਮੂਹਰੇ, ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਵਰਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਦੈਨ ਅ ਰੈਬਿਟ। ਹੁਣ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਬਿਗਰ ਦੈਨ ਅ ਰੈਬਿਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੂਟੇਬਲ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ ਭਰਨੇ ਆ, ਏ, ਐਨ ਔਰ ਦੀ ਭਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਡਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਆਈ ਐਮ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਬੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਅ ਅਤੇ ਐਨ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ ਬਈ,
ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਊੜਾ ਆੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਈੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਾਨੀ AEIOU ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਨ ਭਰਾਂਗੇ ਜਾਨੀ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਨੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਓਨੈਸਟ ਮੈਨ, ਓਨੈਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਜਾਨੀ ਊੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ ਐਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਐਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਡੈਸ਼ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਜਾਨੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦ ਰੈੱਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਦ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਦ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਸਪੀਕ ਡੈਸ਼ ਟਰੁੱਥ, ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕ ਦ ਟਰੁੱਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਫਿਫਥ ਹੈ ਡੋਂਟ ਟੈਲ ਅ ਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਕਸਥ ਡੈਸ਼ ਬਰਡ ਇਜ਼ ਫਲਾਈਂਗ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਸਕਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਅ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਅ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਫਲਾਈਂਗ ਇੱਥੇ ਆ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਦ ਸਕਾਈ, ਸਕਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦਾ। ਸੈਵਨਥ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਡਾਕਟਰ, ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਅ ਪਾਉਣਾ। ਏਟਥ ਡੈਸ਼ ਐਸਟਰੋਨਟ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਮੂਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਨ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟਰੋਨਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਊੜੇ ਆੜੇ ਈੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਨੀ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੂਨ ਦੇਖੋ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9th ਦੇਖੋ ਅਰਥ, ਦੇਖੋ ਦ ਅਰਥ ਗੋਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦ ਹੀ ਆਏਗਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। 10th ਡੈਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਗਲਾਸ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਗਲਾਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦ ਪਾ ਦੇਂਗੇ। देयर इज़ डैश एप्पल एंड डैश बनाना ऑन डैश प्लेट, ठीक है। देयर इज़ एन एप्पल एंड अ बनाना ऑन द प्लेट, ठीक है, क्योंकि वो हुण भी इत्थे देखो प्लेट है जिहड़ी वो खास गल कीती है भी उस प्लेट दे विच एक एप्पल और एक बनाना पिया, ठीक है जी। लुक एट, हाँ जी लुक एट द ब्लैक बोर्ड, हुण तुहानूं स्पैशल इशारा करके कहा जा रहा है भी ब्लैक बोर्ड वाल वेखो, ठीक है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। हुण इत्थे भी ब्लैक बोर्ड नूं खास बना दिता गया, इस करके इत्थे आपां द पावांगे, ओके जी। मेरे ख्याल तुहानूं समझ आ रही है बहुत अच्छी तरह। हाँ जी पंक्चुएट एंड रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ, हाँ जी पैराग्राफ है उसनूं आपां पंक्चुएट करके लिखना, जानी जेकर कोई वर्ड कोई अखर है जिहड़ा वो छोटा पै गया तो उन्होंने बड़ा करना है, ठीक है। कॉमा कित्थे लगाना, फुल स्टॉप कित्थे लगाना है, ये आपां नूं पहलां भी वीडियोज़ दे विच आपां कराया होया है, तो इसलिए मैं इहदे च लिखिया नहीं, मैं तुहानूं बोलदा, ठीक है। तुसीं अपने आप लिखना है। देखो मनु वांटेड टू सी अ लॉयन, इहदे विच मनु है जिहड़ा वो नाम है, इस करके मनु दी एम है जिहड़ी वो वड्डी हो जाएगी, कैपिटल लैटर हो जाएगा। उस तो बाद फुल स्टॉप इन्होंने लगाया होया, ठीक है जी। उस तो अगे नैक्सट जिहड़ी लाइन है वो शुरू होंदी है, नैक्सट सेंटेंस, तो उहदे च की है डैड टुक हर टू द जू, है ना। डैड है जिहड़ा इसकी डी भी वड्डी होएगी क्योंकि ये नैक्सट सेंटेंस आ गया।
उस तो बाद फिर मनु आ गया, फिर ਇਹਦੀ M ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਨੂ ਸੌ ਅ ਲਾਇਨ ਇਨ ਦਾ ਕੇਜ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨੂ ਦੀ ਹੀ M ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ S ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੌ ਮੰਕੀ, ਟਾਈਗਰ, ਫੌਕਸ ਐਂਡ ਜ਼ੀਬਰਾ ਇਨ ਦਾ ਜ਼ੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਕੀ, ਟਾਈਗਰ, ਫੌਕਸ, देखो अलग एक ही चीज़ आ गई ना ये, ठीक है, एक ही किस्म के। तो इतने कॉमा आएगा, मंकी तो बाद भी कॉमा आएगा, टाइगर तो बाद भी कॉमा आएगा, ठीक है। उस तो बाद फॉक्स एंड जू दे विच एंड आ गया, इत्थे कॉमा नहीं आएगा। इन द जू, हुण जू तो बाद फुल स्टॉप आएगा, ठीक है, क्योंकि इत्थे आके सेंटेंस है जिहड़ा खत्म हो गया। उस तो अगे देखो शी वॉज वैरी हैप्पी टू सी ऑल द एनीमल्स इन द जू। हाँ जी, इत्थे भी शी दी S वड्डी हो जाएगी, क्योंकि आपां जू तो पहला कॉमा लगाता, ठीक है। किहड़ी जगह ते? इस जगह पर वड्डी कर देंगे। तो उस तो बाद शी वॉज वैरी हैप्पी टू सी ऑल द एनीमल्स इन द जू। आप जिथे जू आ गया इत्थे आके फिर फुल स्टॉप लगा देंगे एंड ते, ठीक है, इत्थे फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके जी, ये पूरे का पूरा जिहड़ा मतलब पैराग्राफ है वो तुसी अपने आप दोबारा इत्थे लिखना है, अपनी बुक ते लिखना है, ठीक है। कित्थे वड्डा अखर पैना ते कित्थे फुल स्टॉप पैना, ये तुसी वीडियो नूं हुण दोबारा भी सुन के देख सकते हो। हाँ जी, ये टंग ट्विस्टर ने अपने आप पढ़ के बोल के देखने ने। किस तरह? पर्पल पिपर पिपल, पर्पल पेपर पीपल, ठीक है, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, इस तरह बोलते हैं। संजीव्स सिक्स्थ शीप इज़ सिक, संजीव्स सिक्स्थ शीप इज़ सिक। नेक्स्ट है डबल बबल गम, बबल डबल, ठीक है जी, इस तरह ही बोल के देखने ने। हाँ जी, इस तो बाद ना एक राइम है, तो इस दे विच एक राइम है और एक स्टोरी है, ठीक है, वो मैं नैक्सट वीडियो दे विच तुहानूं करवाऊंगा। नैक्सट देखो, इमेजिन यू आर रंजीत स्टडिंग इन गवर्नमेंट एलीमेंट्री स्कूल मानसा एंड यू हैव लॉस्ट योर पेंसिल बॉक्स, राइट अ नोट्स अबाउट इट फॉर द नोट्स बोर्ड ऑफ योर स्कूल। तो मान लो तुहाडा नाम रंजीत है तो तुसी गवर्नमेंट एलीमेंट्री स्कूल मानसा दे विच पढ़ रहे हो, तो तुहाडा पेंसिल बॉक्स गुम गया, ठीक है, तुहाडी ज्योमैट्री गुम गई। तुसी नोटिस बोर्ड ते ना उहदे लई नोट्स लिखना है। तो नोट्स किस तरह लिखना है? इस तरह बेटा जिद्दां इन्हें लिख के दिता होया इस तरह नोट्स लिखा जाता हुंदा है। सब तो पहला उपर आपां स्कूल का नाम लिखे गवर्नमेंट एलीमेंट्री स्कूल मानसा, ठीक है। उस तो बाद लिखा नोटिस भी यह एक नोटिस है, इसनूं ध्यान दिओ। इहदे ते कदों दा नोटिस है, अगे डेट पाई है नवंबर 18 2021 या 2020, ठीक है, हुणी गया है ना, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो वो तुसी डेट कोई भी लिख सकते हैं आपदी। तो उस तो बाद लोस्ट लोस्ट लोस्ट, गुम गया गुम गया गुम गया, ये लिखता। हुण अगला ध्यान देगा भी की गुम गया, नोट्स पढ़ूगा अगला। तो देखो, दिस इज़ टू इनफॉर्म यू दैट आई हैव लोस्ट माई पेंसिल बॉक्स इन द प्लेग्राउंड। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨਸਲ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਵਾ ਲਿਆ? ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਰੈੱਡ ਇਨ ਕਲਰ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਫਾਈਂਡਸ ਇਟ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਅੰਡਰਸਾਈਨਡ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਰਣਜੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਹੀ ਗੁੰਮਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ? 5th ਕਲਾਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਕ ਅ ਲਿਸਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਵੀ ਗੈਟ ਫਰੋਮ ਟਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਓ। ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਫਰੂਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਈ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਲ, ਰਬੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਏਅਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਕੋਲ ਲਿਖ ਦਿਓ,
ਕੋਲਾ, ठीक है, ये भी दरख्त तो मिलता है। तो ये वर्ड आप लिख सकते हैं। हाँ जी, नैक्सट देखो पिक्चर कंपोजिशन। आपको एक पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर के जो भी कुछ आपको दिख रहा है ना, आप डिस्क्राइब करना सेंटेंसिस लिख के। मैं तुहाडे लिए कुछ सेंटेंस ने जिहड़े वो लिखे ने इसी पिक्चर चों, तो वो मैं तुहाडे सामने करदा। तो बिल्कुल उन्होंने याद करना है, ठीक है, याद करके लिख के भी देखना है। ओके बेटा, तो देखो की ने वो। हाँ जी, ये वो सेंटेंस ने, ठीक है। देखो पहला है देयर आर मैनी पीपल इन द मार्केट। बाज़ार के विच बहुत सारे लोग ने इस पिक्चर के विच। तो नैक्सट है, तुसी बुक्स खोली हुई हैं ना, हाँ जी, उत्थों देखो, ठीक है। तो नैक्सट है अ बॉय हैज़ 2 आइसक्रीम्स इन हिज हैंड्स। एक लड़के के हाथों के 2 आइसक्रीम फड़िया हुई ने। थर्ड है अनदर बॉय इज़ गोइंग टू द मार्केट विद हिज पेरेंट्स। एक होर लड़का है जिहड़ा अपने माता पिता के नाल मार्केट के विच जा रहा है। अ बॉय विद अ गर्ल इज़ गोइंग टू सम अदर शॉप। एक लड़का जिहड़ा एक लड़की दे नाल है, ठीक है, तो वह कित्थे जा रहा है, एक होर दुकान ते। अ मैन इज़ वॉकिंग आफ्टर दैम। एक आदमी उन्हां दे पिछे तुरिया जा रहा है, ठीक है जी। ये सारा कुछ इस पिक्चर दे विच सी। ये 5 सेंटेंस मैं लिखे ने। तो नैक्सट देखो की है। हाँ जी, वैल्यू लर्नड, वेज टू सेव द मदर अर्थ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਗਰੋ ਮੋਰ ਟਰੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਯੂਜ਼ ਪੇਪਰ ਬੈਗਸ ਐਂਡ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਪੋਲੀਥੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਲਿਫਾਫੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਰਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਡੂ ਨਾਟ ਪੋਲਿਊਟ ਦ ਵਾਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਡੂ ਨਾਟ ਪੋਲਿਊਟ ਦ ਏਅਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਿੰਕ ਓਵਰ ਇਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੂ ਮੈਚਿਓਰ ਟਰੀਜ਼ can supply enough oxygen annually to support a family of 4। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੀ 2 ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਈਏ ਨਾ, 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਗਾਓ, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੈਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।